Good morning students. We are going to discuss about the topic polar and non-polar molecules. We will discuss what is a polar molecule and we will discuss what is a non-polar molecule. So, what is a polar molecule? A polar molecule is a molecule which contains a polar covalent bond. So, what is a polar molecule? A polar molecule is a molecule which contains a polar covalent bond. You know what is a polar covalent bond? I had already discussed it when I discussed about the covalent bond. So when I teach you about the covalent bond, I had already told these things, what is a polar covalent bond and what is a non-polar covalent bond. So I will also explain it now. The polar molecule contains a polar covalent bond. So what is a polar covalent bond? A polar covalent bond occurs due to unequal sharing of electrons. So what is the reason behind the formation of a polar covalent bond? A polar covalent bond is formed due to the unequal sharing of electrons. You see a cartoon in the corner of this slide. You see only two persons in the one side and more than six persons in the other side. There occurs the unequal sharing. That is, the number of persons in the both the sides are different. More persons are there in one side, whereas only two persons are there in the one side. This shows the sharing of electrons. That is, more electrons will be towards the more electronegative atom, whereas the less electrons will be near the less electronegative atom. So the polar bonds or the polar covalent bonds are formed due to the difference in the electronegativity. That is, the more electronegative atom will pull the electron towards itself, becoming partial negative charge, whereas the less electronegative atom will lose the electrons and become partial positive charge. As a result, a polar bond is formed between the two atoms. And in this type of molecules, the electron density is distributed asymmetrically. Asymmetrically means unequally the electrons will be distributed. That is, more electrons will be present towards the more electronegative atom, whereas the less number of electrons will be present near the less electronegative atom. So what are the examples of a polar molecule? Water. Water is an example for polar molecule, where oxygen is more electronegative than hydrogen atoms, so it pulls electrons towards the oxygen atom. That's why it becomes partial negative charge and hydrogen atoms become partial positive charge. Another example is ammonia. You know, nitrogen is more electronegative than hydrogen. As a result, nitrogen will pull electrons towards it, becoming partial negative charge, and hydrogen will become partial positive charge. Another example is hydrogen sulfide, H2S, in which sulfur is more electronegative than two hydrogen molecule. As a result, it pulls the electrons towards itself, becoming partial negative charge, and hydrogen become partial positive charge. So what is a polar molecule? A polar molecule is a molecule which contains polar covalent bond. And what is the reason for the formation of a polar covalent bond? You know, a polar covalent bond is formed due to the unequal sharing of electrons. That is, if the bond is formed between the two entirely different electronegative atoms, there occurs polar covalent bond. The more electronegative atom will pull electrons towards it, becoming partial negative charge, whereas the less electronegative atom will lose the electrons and become partial positive charge. And there occurs an asymmetrical distribution of electron or unequal distribution of electron, which means that more electrons will be situated near the more electronegative atom because it pulls the electron towards it, and lesser number of electrons will be situated near the less electronegative atom. As a result, there occurs the two terminals, that is partial positive charge terminal
and partial negative charge terminal. Examples of polar molecules are water, ammonia and hydrogen sulfide. So നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോളാർ മോളിക്യൂൾസിനെയും നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിനെയും കുറിച്ചാണ്. അപ്പം എന്താണ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്? പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ട് എന്ന്? കോവാലൻ ബോണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എസിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. ഇപ്പോൾ പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ട് യൂഷ്വലി ഫോം ചെയ്യുക ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റവും ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റവും തമ്മിലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റത്തിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? അത് ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്താണ് ചാർജ്? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ ആര് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ആരുടെ അടുത്താണുള്ളത്? ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ അടുത്താണുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ആരുടെ അടുത്താണുള്ളത്? ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും വന്നാൽ ആ ആറ്റത്തിന് എന്ത് കിട്ടും? പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസും കൂടി ആര് വലിച്ചെടുക്കും? ഈ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പം ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് കോവാലൻ ബോണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 3 എക്സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത്. വാട്ടർ, പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അമോണിയാണ്. അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡാണ് ഞാൻ കോവാലൻ ബോണ്ട് പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർട്ടൂൺ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ക്ലോറിനാണ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം. ഹൈഡ്രജൻ പാവം എന്താണ്? ഒരു ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണും കൂടി ആരാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്? ക്ലോറിൻ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ക്ലോറിന് എന്ത് ചാർജ് കിട്ടുന്നു? പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു. കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവാണ്. അതൊക്കെ ആര് വലിച്ചെടുക്കുന്നു? ക്ലോറിൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലോറിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അത് HCl ആണ് പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ടിൻ്റെ 4ാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലോറിന് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ക്ലോറിന് ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ആരുടെ അടുത്താണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്? ക്ലോറിൻ്റെ അടുത്താണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്. ഹൈഡ്രജൻ്റെ അടുത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂളാണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് a non-polar covalent bond. A non-polar molecule consists of a non-polar covalent bond. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട്. ഇത് നോൺ പോളാർ, ഇവിടെ പോളാർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ എന്താക്കണം? നോൺ പോളാർ എന്നാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ പോളാർ എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ നോൺ പോളാർ ആക്കണം. ഇത് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോളാർ എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അതൊക്കെ എന്താക്കണം? നോൺ പോളാർ എന്നാക്കണം. അപ്പോൾ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ ഉണ്ടാകുക എന്തായിരിക്കും? നോൺ പോളാർ കോവാലൻ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പോളാർ എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, അത് ഈ സ്ലൈഡിലുള്ള പോളാർ എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി എന്താക്കണം? നോൺ പോളാർന്ന് ആക്കണം.
അപ്പോൾ നോൺ പോളാർ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടുള്ള മോളിക്യൂളാണ് നോൺ പോളാർ molecule. A non-polar molecule consists of non-polar covalent bond. And what is the reason for the formation of non-polar covalent bond? It is formed due to the equal sharing of electrons. What is the reason for formation of a non-polar covalent bond? A non-polar covalent bond is formed due to the equal sharing of electrons. So, a non-polar covalent bond is formed between atoms having similar electronegativity, whereas in the polar bond is formed between atoms having different electronegativity. So, the electron will be distributed symmetrically or equally among the two atoms involving bonding. Examples are H2. Both are having similar electronegativity. As a result, there occurs equal distribution of electron. Next example is Cl2 or chlorine. Both the chlorines are having equal electronegativity. As a result, the electrons will be distributed equally. Next example is BF3, and that is borofluorone, and it also has an equal distribution of electron. You know, boron and fluorone are situated near in the periodic table, so they are having equal number of electron. And this is a cartoon showing the non-polar covalent bond. You can see two hydrogen atoms equally sharing the electrons, so that there occurs no charged molecules in between them, so they will be uncharged because they are distributing the electrons equally. So what is a non-polar molecule? A non-polar molecule consists of non-polar covalent bond. So how the non-polar covalent bond is formed? A non-polar covalent bond is formed due to the equal sharing of electrons. And what are molecules participate in the formation of non-polar covalent bond? The non-polar covalent bond is formed between atoms having similar electronegativity. So there occurs equal sharing of electrons or symmetrical sharing of electrons. Example are H2, hydrogen molecule, chlorine, Cl2, BF3, etc. So, നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂളാണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ. ഇപ്പം നോൺ പോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചാർജ് ഇല്ലാത്ത മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നോൺ പോളാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുക? നോൺ പോളാർ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇപ്പം നോൺ പോളാർ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നോൺ പോളാർ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നോൺ പോളാർ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? സിമിലർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആറ്റംസ് തമ്മിലാണ് നോൺ പോളാർ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരേപോലത്തെ ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിലാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ്? ഈക്വലിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി സെയിം അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് വലിക്കുകയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് അവർ ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ ആണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? നോൺ പോളാർ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക. എക്സാമ്പിളാണ് Cl2, H2, BF3, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഈക്വലി എന്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് എന്ത് നോൺ പോളാർ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Next is the classification of bond. You can determine the type of bond between two atoms by calculating the difference in electronegativity values between the elements. The bigger the electronegativity difference, the more polar the bond. So the important point while classifying a bond is then electronegativity. This as the electronegativity increases, the molecule become more polar. So the electronegativity difference of range of 0 to 0.4, they will be non-polar covalent molecules. Electronegativity difference of 0.5 to 1.9, they will be polar covalent molecule. And electronegativity difference of 2 to 4, they will be ionic molecules.
So what is the basis for the classification of bonds? The main basis for the classification of bonds is the electronegativity. As the electronegativity increases, the molecule will become more polar. So the non-polar covalent bond will have a electronegativity difference range of 0 to 0.4. That is, the lowest electronegativity difference will be in the case of non-polar covalent bond. Whereas if the electronegativity difference range is between 0.5 to 1.9, they will be having a polar covalent bond, and the highest electronegativity difference, that is 2 to 4, will have an ionic bond. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോണ്ടിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റീൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഏത് ബോണ്ടാണ് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോൺ പോളാർ കോവലന്റ് ബോണ്ടിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുക നോൺ പോളാർ കോവലന്റ് ബോണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 0 to 0.4. പിന്നെ അതിലും കൂടുതൽ, അത് 0.5 to 1.9 റേഞ്ചിലാണ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുക പോളാർ കോവലന്റ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഫോം ചെയ്യുക അയോണിക് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് 2 to 4 ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് പോളാർ മോളിക്യൂൾ, എന്താണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ. ഇപ്പോൾ പോളാർ മോളിക്യൂളിന് പോളാർ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതുണ്ടാകുന്നത് അൺഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലാണ് കാരണമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഈ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അസിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക. പിന്നെ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ നോൺ പോളാർ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അതായത് ഈക്വൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആറ്റംസ് തമ്മിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക, നോൺ പോളാർ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക. പിന്നെ ബോണ്ടിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻലി നടത്തുന്നത് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുക നോൺ പോളാർ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിനും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുക അയോണിക് ബോണ്ടിനായിരിക്കും. താങ്ക് യു.